کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء باوقار، حاضرین محترم، بالخصوص وارث علوم اعلی حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم ہند آبرو اہل سنت حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عالم اسلام کی اس جلیل القدر شخصیت کی یاد میں اسے منعقد کیا گیا ہے، جس کے علم و حکمت کی داستان آج منبر و محراب سے لے کر ایوان سیاست تک سنائی دیتی ہے۔ دنیا کا گوشہ گوشہ جس کی تعلیمات سے مشکبار ہے اور گنگنانے والے فخر سے گنگنا رہے ہیں، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ رفیقان گرامی قدر، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جو لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ علماء کے بیانات کو اطمینان سے سنیں۔ مجھے ایک خالص علمی گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ تشدد کیا ہے، تسلب کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا پس منظر اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ دو چند باتیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کر کے گزر جانا چاہوں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جاد رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اسلام ہمیں امن و امان اور عدل و انصاف اور اعتدال پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اس کے اندر تشدد، جبر، ظلم اور زیادتی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ قرآن میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ حقیقت میں ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو حدیں بنائی ہوئی ہیں، جن احکام کو شریعت نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اس سے آگے بڑھنا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جا اور بھیجا تشدد اور تسلب کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی جو کرے وہ گویا متشدد ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو احکام شرع پر سختی سے عمل کرے وہ متشدد ہے. ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ سنی کہلانے والا ایک طبقہ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کو متشدد کہتا ہے، ان کو متشددین سے تعبیر کرتا ہے. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ سنی ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ بھی مسلک رضا پر چلنے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت پر کاربند رہنے کا دعویٰ کرنے والا اگر سنیوں کے لیے متشدد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہوگا وہ کسی کالج اور یونیورسٹی یا بڑے ادارے کا فارغ. وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے تشدد اور تسلب کا معنی ہی نہیں سمجھا ہے. قرآن پاک کی آیات طیبہ آپ پڑھیں تو آپ کو اس سے روشنی ملے گی کہ شریعت میں جہاں پر تشدد کا کلمہ بولا گیا ہے کہ یہ تشدد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت پر جو سختی سے عمل کرتا ہے وہ متشدد ہے اور وہ تشدد کر رہا ہے. میں آپ کو مثالوں سے سمجھا کر کے گزر جانا چاہوں گا. شریعت کے کچھ احکام مستحب ہیں، کچھ احکام سنت ہیں، کچھ احکام واجب ہیں، کچھ احکام فرض ہیں. اب اگر کوئی مستحب کو واجب مانے، کوئی واجب کو فرض مانے تو وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے وہی متشدد ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز مکروہ ہے اور اس کو کوئی حرام کہہ رہا ہے، کوئی چیز حرام ہے اس کو وہ کفر کہہ رہا ہے، شرک کہہ رہا ہے، تو وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، وہی متشدد کہلاتا ہے. لوگ وہابیوں کو متشدد کہتے تھے، مگر الامان الحفیظ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں پر لوگ تشدد کا لیبل لگاتے ہیں کہ یہ متشدد ہیں. بتاؤ امام احمد رضا کی تعلیمات میں ایک کوئی مسئلہ ایسا دکھا دو کہ اگر کوئی شے مستحب نہیں ہو تو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے اس کو واجب لکھتے ہوں، اور اگر واجب نہیں ہو تو اس کو فرض لکھتے ہوں. جو چیز جس طریقے سے شریعت نے بیان کی ہے مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے اسے وہی کہتے ہیں. اگر جلسہ جلوس مستحب ہے تو کوئی مفتی مسلک اعلی حضرت اس کو واجب اور فرض نہیں کہتا ہے، اور اگر قوالی سجدہ کرنا یہ حرام ہے تو کوئی مسلک اعلی حضرت والا اس کو مستحب اور جائز نہیں کہتا ہے. جس کی جو حد ہے علماء اہل سنت اس کی حد کی تعین کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پر عمل کی تلقین کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے بابا بادشاہ. میرے بھائیوں، یہ تشدد ان لوگوں نے اہل سنت کے لیے بولنا شروع کیا جو مذہب کی ایک کھچڑی بنا رہے تھے. جب ندوہ قائم ہوا ہر طبقے اور ہر فرقے کے لوگ اس میں شامل ہوئے. علماء اہل سنت نے اس کا رد کیا. ان متجددین نے علماء اہل سنت کے لیے تشدد کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ سب متشدد ہیں. تو جو لفظ ان صلح کلیوں نے، ندویوں نے مسلک اہل سنت کے ماننے والوں کے لیے استعمال کیا تھا، آج وہی لفظ سنی کہلانے والے بعض مولوی مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آؤ فتاوی رضویہ کی روشنی میں دیکھو کہ تشدد کیا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے ایک سوال کیا. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ کچھ تعزیہ بنانے والوں نے ایک آدمی سے تعزیہ بنانے کے لیے چندہ مانگا. اس نے کہا ہم تعزیہ داری میں چندہ نہیں دیں گے. گاؤں کے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. اب اعلی حضرت کے پاس سوال آیا کہ جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا ان کا بائیکاٹ کرنا یہ صحیح ہے کہ نہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے چندہ نہیں دیا اور گاؤں والوں نے چندہ نہ دینے کی بنیاد پر اس کا بائیکاٹ کیا، یہ تشدد پر ہیں، تشدد کر رہے ہیں. تو
तशद्दुद का मतलब यह होता है कि शरीयत के खिलाफ जबर करके किसी से कोई काम मनवाना मजहब अहले सुन्नत में न तशद्दुद पाया जाता है और न आज की तरह से तलव्वुन पाया जाता है। क्या बात है, वाह। मेरे भाइयों, आला हजरत ही से एक सवाल हुआ कि देवबंदियों ने अपनी किताब में लिखा है कि बेवा औरत से निकाह करना फर्ज है। आला हजरत ने उसकी तफसील लिखी और फरमाया कि ये मुतशद्दिद हैं, तशद्दुद ये बरत रहे हैं कि जो चीज फर्ज नहीं है उसको फर्ज करार दे रहे हैं। ये सुन्नी कहलाने वाले मौलवी ये वहाबियों को मुतशद्दिद नहीं कहते, जबकि फतावा रशीदिया उठा करके देखिए, तक़वीतुल ईमान उठा करके देखिए, जो चीजें मुस्तहब थी उनको उन्होंने शिर्क कहा। यही वो तशद्दुद है जिसकी बुनियाद पर इमाम अहमद रजा ने 100 साल पहले इन मुतशद्दिदीन से लोगों को आगाह करते हुए कहा था, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी कुछ महीना पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान का पादरी उसमें आया जी, और उसने कहा कि तकफीर यानी किसी को काफिर कहना ये सूफिया का तरीका नहीं है, ये बात मुतशद्दिद मौलवियों ने निकाला है। मेरे भाइयों, आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून रोने की जगह है। जुब्बा दस्तार वाले भी स्टेज पर बैठे हुए थे, जो अपने आप को सूफिया के गिरोह में शामिल मानते हैं, वो भी बैठे हुए थे और वो इतनी हैरतनाक बात कह करके चला गया, लेकिन किसी ने इसका रद्द नहीं किया। मुझे बताओ, अगर शरीयत पर अमल करना ये तशद्दुद है, शरीयत जो हुक्म दे उस पर अमल करना ये मुतशद्दिद कहलाने के हक में है, तो बताइए, जब मुनकिरीन ज़कात ने ज़कात से इनकार किया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ उनकी तकफीर ही नहीं की बल्कि उनसे जिहाद फरमाया, उनसे क़िताल फरमाया, उनका खात्मा किया। बताओ, क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुतशद्दिदीन में थे? मेरे भाइयों, अगर इसकी तफसील बयान की जाए तो एक दफ्तर तैयार हो सकता है। मुख्तसर लफ्जों में यह सुन लीजिए कि शरीयत में जिस हुक्म की जो हद मुदय्यन कर दी गई है, जो चीज मुस्तहब है, अगर कोई मुस्तहब समझ करके करता है, पाबंदी से करता है, तो वो काबिल तारीफ है, वो दीन में मुतसल्लिब है। मुतसल्लिब का मतलब होता है शरीयत पर मजबूती से अमल करना और उसकी हद से बढ़ना। ये मुतशद्दिद लोगों का काम है। इमाम अहमद रजा ने तशद्दुद की तालीम नहीं दी है, तसल्लुक की तालीम दी है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाइयों, वाजिब को फर्ज समझ लेना, मकरूह को हराम कहना, हराम को शिर्क कहना, ये देवबंद में होता है, ये नदवा में होता है, ये नजदियों के यहां होता है। अहले सुन्नत का दामन इस तशद्दुद से पाक है। इस तसल्लुब और तशद्दुद को बास लोग समझ नहीं पाते, बास खानकाहें भी नहीं समझ पाती, जिसका नतीजा आज यह है कि जगह जगह इख्तिलाफ व इंतशार की फजा कायम है। लोग समझते हैं कि हम तसल्लुब पर अमल कर रहे हैं, मगर वो तसल्लुब नहीं है, वो तशद्दुद है। ऐसे लोग मुतशद्दिद हैं कि जो शरीयत की हदों को पार करते हैं। अगर कोई फासिक है तो शरीयत उसको फासिक ही कहेगी, उसको बदमजहब नहीं कहेगी। अगर कोई बदमजहब है तो उसको बदमजहब ही कहा जाएगा, उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। अब अगर किसी फासिक को कोई काफिर कहे तो यही तशद्दुद है। इमाम अहमद रजा का दामन इस तशद्दुद से पाक रहा है। बेशक, बेशक। मेरे भाइयों, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद मैं आपसे चलते चलते ये अर्ज करूंगा कि मदरसों की इस्तिलाह में भी बाज लोग ये लफ्ज बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं। जिसने आला हजरत का नाम लिया, बददीनों वहाबियों से दूरी इख्तियार की। बाज मुतजद्दिदीन कहते हैं कि ये तो मुतशद्दिद है, हालांकि वो मुतशद्दिद खुद है, उनसे बड़ा कोई मुतशद्दिद नहीं है। इसी हिंदुस्तान के अंदर एक खानकाह है जहां खुल्लम खुल्ला
बाज मौलवी भी उसको सजदे ताज़ीमी करते हैं और हजारों मर्तबा समझाने के बावजूद वो नहीं मानते हैं। ऐसे लोग इमाम अहमद रजा के मानने वालों को मुतशद्दिद कहते हैं, हालांकि हद से तजावुज करने की बुनियाद पर हकीकत में मुतशद्दिद वही लोग हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे चलते चलते ये अर्ज करूंगा, इस्लाम की दूसरी ताबीर अहले सुन्नत व जमाअत है, उसी की ताबीर मसलके आला हजरत है। इस ताबीर में न इफरात है न तफरीत है। यही वजह है हुजूर ताजुल शरिया जिस किसी के बारे में कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इतना मुहतात लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हिलाने वाले खुद हिल जाते हैं, मगर इमाम अहमद रजा के उस जानशीन का जुमला अपनी जगह पर अदल खड़ा करता। अल्लाह तबारक व तआला हमें तसल्लुब और तशद्दुद का फर्क समझने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत पर मजबूती से अमल पैरा रहना ये तसल्लुब है, और शरीयत की हद से आगे बढ़ना ये तशद्दुद है। ये हदबंदी हो गई है, ये खंबे लगा दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है आप इसके आगे मत आइए। अब अगर आगे आ रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। हद से जो आगे बढ़ेगा वही मुतशद्दिद होगा। ये सारे उलमा बैठे हैं, वो जिम्मेदार स्टेज के ऐसे आबरू कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त आफताब व माहताब की तरह चमक रही है। बताइए कौन सा ऐसा फतवा, कौन सा ऐसा इरशाद है उसका जो शरीयत की हद से तजावुज किए हुए है। इसलिए इमाम अहमद रजा के मानने वालों पर तशद्दुद का इल्जाम लगाना गलत है। तशद्दुद वो लोग करते हैं जो शरीयत की हदों को पार करते हैं। हमारे उलमा बयान करते हैं बैठ के तकबीर सुननी चाहिए, बैठ के तकबीर सुनना बेहतर है, मगर एक साहब हजार समझाने के बावजूद अपने पूरे लाव लश्कर के साथ खड़े होकर के हरदम तकबीर सुनते हैं। बताइए ये तशद्दुद है कि नहीं है? तो तशद्दुद ये है, और तशद्दुद का इल्जाम दिया जाता है इमाम अहमद रजा के मानने वालों पर। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, खिरत का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरज। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। अल्लाह भाई, ये हजरात दो शेर पढ़ने के सामीन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967844544